تو جب دیکھا تو کہا یہ وہی تو ہے۔ اس کے بعد حضور نے دونوں کو دیکھ کر کے مسکرا دیا، ایسے مسکرائے کہ ان کا دل ہی چھین لیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کی بیوی ام معبد نے شوہر سے کہا ابو معبد سے یہ وہی ہے۔ اللہ اکبر، شوہر نے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا کہ میرے برتنوں کو بکری کے دودھ سے بھرا تھا، اب میرے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ سنو اپنے آقا کی شان کیا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور ایک ہی لعاب سے کئی کام کرتے ہیں۔ اپنی یہ سیکھو، سنو، پڑھو، اپنی اولاد کو بتاؤ۔ دیکھو لعاب، حضور کا لعاب یعنی تھوک شریف، سوکھے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ وہی لعاب کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب اگر حضرت مولا علی کی آنکھوں کو لگاتے ہیں تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب ابی بن خلف پر تھوک دیتے تو مر جاتا ہے۔ لعاب سے کوئی مر رہا ہے، لعاب سے کوئی جی رہا ہے، لعاب سے کوئی فقیہ بن رہا ہے، لعاب سے کوئی عالم بن رہا ہے، لعاب سے کوئی کنواں میٹھا ہو رہا ہے، لعاب سے کوئی سوکھا کنواں بھر رہا ہے۔ یہ ایک لعاب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت قتادہ جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ لڑتے لڑتے ایک تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، اور جب آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ جب آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تو حضرت قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ سچ سچ کہنا ایمان لگتی کہنا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی وکیل کے ساتھ یا کسی انجینئر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہو اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے اور آپ اس کے پاس جائے تو وہ کہے گا بھیا میں کیا کروں، اس لیے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے تجھے تو اس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے میرے آقا تو نبی تھے، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ آنکھ نکل گئی، صحابی رسول قتادہ آنکھ لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور میری آنکھ نکل گئی، اچھی کر دیجئے۔ اب آپ بتائیں، کبھی کبھی میری قوم کے نوجوان چھوکرے جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، وہ کیا کہتے ہیں نبی کے پاس جا کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو۔ او میرے بھیا یہ بات تو کہاں سے لایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ ارے اللہ رب العزت محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب تیرے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ مطلب کیا نکلا کہ عطا کر دینا۔ کیا مطلب نکلا؟ عطا کر دینا۔ اب بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر ایک بار آپ کسی سے مانگنے جائیں اور آپ کو وہ دے دے تو دوبارہ آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر نبی سے مانگنا شرک تھا تو اللہ کہہ دیتا محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اس کو جھڑک کے بھگا دینا اور کہنا جا اللہ سے مانگ۔ بولو یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آئے اس کو جھڑکنا نہیں پیارے میرے محبوب، اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، آقا سے کہلوا دیا گیا بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پتا چلا کہ حبیب تو دینے والے ہیں، آقا تو دینے والے ہیں، اور جو دینے والا اسی سے مانگا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی باتیں مت کہا کرو۔ یہ باتیں یہودی کہتے تھے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مانگنا حرام ہے۔ یہ باتیں عیسائی لوگ کہتے ہیں، یہ بات مسلمان لوگ نہیں کہتے۔ اس لیے اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ایسی الٹی بھلتی باتیں کر کے ایمان تباہ مت کرو، اپنے ایمان کی کو آگ مت لگاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غضب ہو گیا۔ لوگوں نے دوسروں سے سنتے سنتے سب کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں، نبی تو دینے کے لیے آتا ہے، نبی تو بانٹنے کے لیے آتا ہے، نبی اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، نبی اللہ کے وزیر اعظم ہے، نبی اللہ رب العزت کے فرشتادہ ہیں، نبی اللہ رب العزت کے نائب اکبر ہیں، وہ دینے آئے ہیں، عطا کرنے آئے ہیں۔ اور صحابہ کا نظریہ یہی تھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ہیرو کی زندگی تو بتائی،
آج ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کرکٹر کی زندگی تو بتائی، آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے فرامین نہیں بتائے، حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی نہیں بتائی۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ ہمارے بچوں نے ہوٹل پر بیٹھ کر کے کسی ایرے غیرے سے کچھ سنا، اسی کے ساتھ ہو لیے، ادھر ادھر کچھ سنا گلی محلے میں، اسی کے ساتھ ہو لیے۔ نہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے نبی کا عشق پلاؤ، اپنے نبی کی محبت پلاؤ، اور جس کی سیرت بتاؤ گے، اور ہمارے یہاں گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے، کیونکہ اپنے نبی کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیسے جاؤں، کہ جس نے قرآن دیا ان کے ذریعے، رحمان ملا ان کے ذریعے، ایمان ملا ان کے ذریعے، نمازیں ملی ان کے ذریعے، سجود ملے ان کے ذریعے، رکوع ملا ان کے ذریعے، سب تو ان کے ذریعے ملا۔ جب وہ دینے والا ان کے ذریعے دیتا ہے تو مجھے ان کے ذریعے لینے میں جاتا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قتادہ نے کہا میرے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ جا اللہ سے مانگ اللہ دے گا، آقا نے یہ نہیں کہا قتادہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں جو تیرا آپریشن کر دوں، نہیں نہیں، کیونکہ میرے آقا وہ ہیں، امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ میرے سرکار نے کیا کیا؟ اچھا آنکھ درست کرنے کے لیے دیکھو، آنکھ درست کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، دوا چاہیے، یہی سب چاہیے۔ چلے اس دور میں جڑی بوٹی تھی تو جڑی بوٹی چاہیے، لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا، اپنا لعاب نکالا، قتادہ کی آنکھ پہ لگایا اور وہ ڈھیلا لگا دیا۔ جیسے ہی ڈھیلا لگا دیا تو وہ آنکھ میں لگ گیا۔ قتادہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم، پیدائشی طور پہ آنکھ میں جو روشنی تھی نبی نے ہاتھ لگا دیا تو اس سے زیادہ روشنی میری آنکھ میں پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، آقا کی شان ہے یہ، اپنے یہ باتیں سن کر محبت پیدا ہوگی، اور اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، یہ شان تو اپنے آقا کی ہے ہی نا۔ اور آپ کو بتاؤں کہانی قصے میں گڑیا کی کہانی، بڈھے کی کہانی، پریوں کی کہانی، چاند ماموں کی کہانی، ستاروں کی کہانی، ان ساری کہانیوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں، لیکن اپنے آقا کو کے معجزات بتاؤ گے تو آپ کے بچوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ہم عاشق رسول بنا کے مر گئے تو قبر میں سکون سے سو گے، آپ کا بچہ آپ کا بے وفا نہیں ہوگا۔ اپنی آقا کی زندگی بتاؤ۔ ایک بات اور عرض کروں، حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی، حضور کا عشق دلوں میں پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب سے حسین زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی ہے۔ اپنے سرکار سے اچھی زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ قدرت نے جس کو آئیڈیل بنا کر بھیجا، قدرت نے جس کو نمونہ بنا کر بھیجا، ایک ایک ادا ان کی پیاری پیاری ہے، ایک ایک ادا ان کو ان کی من پاتی ہے، ایک ایک ادا ان کی من موہنی ہے۔ اللہ اللہ ایسی کہ دشمن دیکھے تو دوست ہو جائے، بیگانہ دیکھے تو اپنا ہو جائے، اللہ پر نفرت کرنے والا دیکھے تو محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اپنی آقا کی بڑی شان ہے، اگر میں معجزات ہی پڑھنے لگوں تو اس میں بہت ٹائم جائے گا، لیکن آئیے دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بہت پیاری سی بات، آقا نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن مکے والوں نے خوب ستایا میرے سرکار کو، میرے سرکار کو مکے والوں نے خوب ستایا۔ آقا کریم نے اپنے یار کو لیا، یعنی صدیق با وفا کو لیا، اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر میرے سرکار جو ہے نکلے اپنے گھر سے۔ 3 دن تک کے میرے آقا علیہ السلام نے ایک غار میں قیام کیا۔ غار میں قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سوئے مدینہ چل پڑے، سرکار مدینہ منورہ گئے۔ اس کو سفر ہجرت کہتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، اپنے بچوں کو سنانا، بہت مزہ آئے گا، بہت لطف آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اور آپ سے کہتا ہوں حضور کے بن جاؤ، حضور کے بن جاؤ، نہ کبھی مصیبت آئے گی۔ صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے، سر چھپاتے ہیں تو پیر، اور پیر چھپاتے ہیں تو سر، کیا کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو۔
नह कभी तकलीफ आएगी, न कभी परेशानी आएगी, इसलिए कि सारे काम उनको सौंप दो। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। कमजोर इंसान मजबूत ताकतवर का सहारा ढूंढता है। मेरे आका के दीवानों, अपने नबी से ज्यादा ताकतवर कौन है यार? जिसके इशारे से चांद टुकड़े होता है, उससे ज्यादा ताकत वाला कौन है? इंसान गरीब मालदार का सहारा ढूंढता है, उनसे ज्यादा मालदार कौन है कि अंबिया भी उनके पास अपनी झोलियां फैलाकर भीख मांगते हैं। हमने उनको क्यों छोड़ दिया? हम उनसे क्यों दूर हो गए? हम उनसे क्यों दूर हो गए? ज़िना के अड्डों पे जाकर उनसे दूर हो गए, गाने गुनगुना के उनसे दूर हो गए, औरतों पे बदनजरी करके उनसे दूर हो गए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये जुल्म मत करो। वो नबी बड़ा अजीम नबी है, वो जिंदा है, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बेशक बेशक, हमारे नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हम पुकारते बाद में, वो पहले हमारी सुन लेते हैं। बेशक बेशक। कहीं जो कभी कहीं काम नहीं आता, कोई कहीं काम नहीं आता, जहां वहां मेरे आका काम आते। कब्र में हुजूर काम आते हैं। कब्र में जब बाप भाई बेटे बच्चे सब छोड़ करके अकेली कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, वो दो गज जमीन, छोटी सी कब्र, सब छोड़कर चले जाएंगे। वहां भी हुजूर आते हैं मदद के लिए, वहां भी हुजूर आते हैं। उस नबी से रिश्ता जोड़ो मेरे भाइयों। आप ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? आप सोचते हो ना, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? अरे कुत्ते और बकरी के बच्चे पल जाते हैं, तो अपनी औलाद नहीं पल जाएगी? ये क्यों सोचते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? ये सोचा करो कि मेरी औलाद के मरने के बाद उनका क्या होगा। मेरी औलाद के मरने के बाद उनका क्या होगा? अपनी औलाद को दुनियादार बनाने वालों, पहले अपनी औलाद को वफादार मुस्तफा बनाओ, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार बनाओ। कब्र में वो काम आएंगे, कब्र में वो। पता है, क़यामत के दिन सबको अपनी पड़ी होगी। क़यामत का दिन वो दिन है, बार बार आपने मुझसे सुना होगा, क्योंकि मालेगांव में मैं 15 साल की 14-15 साल की उम्र से तकरीर करता हूँ। लोग मुझसे सुनते रहते हैं, मुझे सुना होगा, बार बार सुना होगा। मैं लंबी चौड़ी नहीं करूंगा कि क़यामत में क्या होगा। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है? उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफसी नफसी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफसी नफसी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबियाए किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? आदम अब वो कहेंगे नफसी नफसी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे, मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान निहाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना,
दाढ़ियां मुंडा कर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक मां अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती है। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहां है, मेरा उम्मती कहां है। और क्या होगा पता है, मैशर का हाल ये है कि फरिश्ते किसी को जहन्नम की हथकड़ी पिनाकर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। और पता है जब किसी को अल्लाह कहेगा जहन्नम में ले जाने के लिए, एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा, एक एक आदमी पर 70-70 हजार फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो ज़िना करना, आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है। और वो भी जहन्नम की जंजीर हथकड़ी। हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, जो हथकड़ी की एक कड़ी एक जंजीर होगी, दुनिया में इब्तिदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। सोचो कितनी वजनी होगी वो कड़ी। झूठ बोलकर जहन्नमी बन रहे हो, मगरबी तहजीब में डूब के जहन्नमी बन रहे हो, वो कड़ी पहनाकर 70 हजार फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे। ध्यान देना, तवज्जो करना, हथकड़ी है और वो भी कितनी बड़ी, पूरी दुनिया भर का लोहा उसे हथकड़ी में आ गया है और वो जहन्नम की आग की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, ऐसे ले जा रहे होंगे। उस वक्त चूंकि वो बंदा था गुनहगार लेकिन था मुसलमान, उसने अशामत अमाल की बुनियाद पर हुजूर का दिल तो दुखाया था, नमाज छोड़कर दिल दुखाया था, लेकिन था मुसलमान। तो वो पलट पलट कर देखे, वो हथकड़ी पहनकर जा रहा होगा और पलट पलट कर देखेगा, पलट पलट कर देखेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ, किसको देखता है? वो पलटेगा और कुछ नहीं कहेगा, वो पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी, वो पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? खून के रिश्ते तो टूट गए, दोस्त तो दुश्मन बन गए, किसको देखता है? वो डर की हिम्मत नहीं कहेगा। पीछे से आवाज आएगी फरिश्तों, जिसको देखता था वो आ गया, जिसको देखता था वो आ गया। निगाहें उठेगी तो वो कोई और नहीं, वो आमीना का लाल होगा। अंबिया को अपनी फिक्र होगी, मेरे आका को उम्मत की फिक्र। अगर अल्लाह जनाबे मूसा का उम्मती बनाता तो भी एहसान था, लेकिन वो मूसा का उम्मती नहीं बनाया। जिस दिन हजरत मूसा कहेंगे कि अपने लिए मांगता हूं, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अल्लाह ने तो हमें कितना किस्मत वाला बनाया ना, कितनी तकदीर वाला बनाया कि नबी भी दिया तो वो महबूब जिसको क़यामत में अपनी नहीं अपनी उम्मत की पड़ी होगी। क्या तुम उस नबी का अपने आप को आशिक नहीं बनाओगे? कोई हीरो की तरह बाल बढ़ाते हो, बोलो नबी की तरह बाल क्यों नहीं रखते? हीरो की तरह कपड़े पहनते हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं पहनते? हीरो की तरह चलते हो, आका की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं चलते? आओ हुजूर से इश्क करें, हुजूर से मोहब्बत करें। जिसकी मोहब्बत जाने ईमान है, अपनी औलाद, अपने दोस्त अहबाब, उनके दिलों में मोहब्बत रसूल भर दे। और फिर क्या होगा? आवाज आएगी रुको, जिसको देख रहा था वो आ गया। जब देखेंगे तो आमीना का लाल होगा, वो मुजरिम शर्मशार होगा।
शर्मसार होगा, वो शर्म से डूबा होगा, निगाहें नीची होगी, इसलिए कि हिम्मत तो नहीं है कुछ बोलने की, लेकिन पलट कर देख रहा था कि पापी हूं, गुनहगार हूं, बदकार हूं, लेकिन उम्मती तो आमिना के लाल कहूं। बस जब वो देखेगा हुजूर को शर्म से सर झुका लेगा, लेकिन उस वक्त भी मेरे आका उसको झिड़केंगे नहीं, उसको धक्के नहीं देंगे, बल्कि उसकी जंजीर को सिर्फ देख लेंगे तो हुजूर की निगाह का ये मौजज़ा दुनिया देखेगी कि इतनी बड़ी जंजीर हुजूर के देखने की वजह से कट करके जमीन पे गिर जाएगी, उसे आजाद कर दिया जाएगा। आका फरमाएंगे छोड़ो ये मेरा है, फरिश्ते खुदा की तरफ देखेंगे, वो अल्लाह जो शब्दों से पाक है। अल्लाह फरमाएगा देखते क्या हो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो, क्योंकि वादा किया है हबीब तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। आज इसकी रज़ा के लिए जन्नत अता की जाती है। सुभान अल्लाह, ये सुभान हबीब अल्लाह। की शान है, ये आका की शान है। इस नबी से दिल नहीं लगाओगे, सबसे प्यार करते हो, इनसे क्यों प्यार नहीं करते? जो तुम्हारी दुनिया में भी मुफीद है, जो तुम्हारी कब्र में भी मुफीद है, जो तुम्हारी हसीन लोगों की ज़बानें प्यास से लटक रही होगी सीने पे, हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। आप जान मीजान पर तराजू जो होगा ना, तराजू जिनकी नेकियां कम होगी, हुजूर अपनी नेकियां डालकर उसका पल्ला वजनी बना रहे होंगे। सुभान अल्लाह। अभी कारी साहब ने पढ़ा ना तो मुझे महशर याद आया। जब ये सब हो रहा होगा, हुजूर किसी को जाम पिला रहे होंगे, हुजूर फरमाते हैं ये हिम्मत तो नहीं करता कहने की कि नबी को घोड़े से गिरा दिया गया, नहीं, जो कायनात को संभालने वाला है उसे घोड़े से नीचे ला दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, हुजूर के दोनों गालों में कड़ियां घुस गई, हुजूर के दंदान के किनारे शहीद हो गए, हुजूर का वजूद जख्मी हो गया, चेहरे से खून बहने लगा। वो सहाबा जो रसूल पाक के वजू के पानी के कतरे जमीन पे गिरता नहीं देख सकते थे, आज वो हुजूर का खून निकलते देख रहे थे। क़यामत में मैं इतना मसरूफ रहूंगा, आप थक तो नहीं गए ना? है? जरा हाथ उठा के बताए, थक तो नहीं गए? मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं? हाँ जी जी। सुनिए, असल में मैं जानता हूं इश्क की बात हो रही है, तो आप हजरात जो वो सुस्त तो नहीं हुए हैं, आप हजरात अलबत्ता डूब जरूर गए हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोई बात, कोई मुतालबा नहीं करता। हुजूर फरमाते मैं इतना मसरूफ रहूंगा उस दिन, इतना बिजी रहूंगा उस दिन कि मेरी चादर भी गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। मेरी चादर भी अगर गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। क्यों? हुजूर क्या मसरूफियत होगी आपको? तो प्यासों को पानी पिला रहे होंगे जाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का पल्ला भारी करा रहे होंगे, नेकियां डाल डाल के वजनी बना रहे होंगे नेकियों से, और कोई पुलसरात से गुजर रहा होगा लुढ़कते हुए, तो रब्बे सलीम कह करके उसको पार लगा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब ने पढ़ा तो मैंने सोचा कि किसी को पिला रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी का नाम अमाल वजनी बना रहे हैं, लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार हूं उनकी उम्मत में, मेरा क्या होगा? तो मुझे जब याद आया तो वो मक्ता उन्होंने पढ़ा कि मुझ पे महशर में सुभान अल्लाह, सुभान नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। इतने हंगामों में, इतने अच्छे अच्छों में, कहीं किसी कोने कापड़े में हम भी पड़े होंगे जुर्मों की वजह से, इसलिए कि अच्छे तो हैं नहीं, न अपने अमाल का क्या ठिकाना, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। कहीं हम भी पढ़े होंगे तो कहा कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। सुभान अल्लाह। और वो कोई गाफिल थोड़ी होंगे। तो बात दूर निकल गई तो हुजूर कयामत में काम आएंगे, महशर में काम आएंगे, पुल सिरात से पार लगाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। हुजूर से मोहब्बत करो,
اپنے بچوں کو حضور کی زندگی بتاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ حضور کی شان کیا ہے. تو بات وہاں سے چلی تھی، پھر بہت آگے نکل گئی کہ حضور ہجرت کے لیے نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھول تو نہیں گئے نا، حضور نکلے ہجرت کے لیے. آقا کریم ہجرت کے لیے نکلے، سفر ہجرت. سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک مکان ہے، ایک مکان ہے، مکان. حضور نے وہ مکان دیکھا. حضرت صدیق اکبر سے کہا ابو بکر بھوک محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا رک جاتے ہیں اور رک کر کے یہاں ہم آرام کرتے ہیں اور تھوڑا کھاتے پیتے ہیں. وہ عورت بڑی سخی تھی، اس عورت کو لوگ ام معبد کہتے تھے، ام معبد. سرکار علیہ السلام اس کے گھر آئے. آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وضو کیا، کلی کی وضو کیا. حضور نے جہاں وضو کیا اس وضو کے پانی کی برکت سے وہاں ایک درخت پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس درخت میں پھل لگ گئے. جب حضور کا وصال ہوا تو وہ پھل جھڑ گئے. اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا وصال ہوتا رہا تو بھی کبھی پتے جھڑے. اور جب امام علی مقام علیہ جد علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس درخت سے خون نکلا. اس کو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ حضور نے جو ہجرت کی کہ سفر میں وضو کیا تھا اس درخت کی شان یہ ہوئی. بہرحال اس کو میں نے شاید بیان کیا ہے مرکز پہ قیامت کی نشانیوں کے اندر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر. تو کیا ہوا پھر؟ حضور نے وضو کیا، وضو کر کے آقا علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے. اس کا شوہر جنگل میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا. سرکار آئے تو اس عورت نے حضور کو دیکھا. وہ بڑھیا تھی، یعنی اس کی عمر تھوڑی بڑی تھی. اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یہ کتنا خوبصورت ہے نا، اتنا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان. اور سرکار نے حضرت ابوبکر سے کہا ابو بکر اس کو کہو کہ ہم کھانا چاہتے ہیں، کوئی انتظام ہے؟ اس نے عرض کیا اچھا حضور نے نہیں مانگا، حضور کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. حضرت صدیق اکبر سے کہا اس سے کہو. اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے آج کل ہمارے علاقے میں قحط چل رہا ہے، بہت پریشانی ہے، بکریاں بیمار ہو کر کے مر رہی ہے، بہت مشکل سے جنگل میں لے جاتے ہیں تو کچھ کھا پی کر کے آتی، دودھ وودھ نہیں دیتی. البتہ یہ ایک بکری بیمار پڑی ہوئی ہے اور یہ بکری بانج بکری ہے، یہ بیمار پڑی ہوئی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں کچھ مدد نہیں کر سکتی آپ کی. سرکار نے میں ابو بکر اس سے کہو کہ اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں گے. اس نے ہنس کے کہا ابو بکر صدیق سے کہ اے جوان یہ جو تیرا صاحب ہے کیا وہ بکریوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا؟ یہ یہاں کے لوگ تو بکریاں پالتے ہیں تو بکریوں کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے کہ جو بکری بانج ہوتی ہے جس نے بچہ نہیں دیا ہوتا اس میں سے دودھ نہیں نکلتا. یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو بول اجازت تو دے، یہ کریں گے. اس نے کہا اس میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں، اس کا گودا بھی نہیں ہے، اس کے پیروں میں کھڑے نہیں ہو سکتی یہ بکری. فرمایا مائی تو بول تو صحیح، اجازت تو دے. اگر ٹھیک ہے اگر تو بزید ہے جوان لے جا بکری کو جو چاہے کر. ادھر صدیق اکبر اس بکری کو جو بیمار تھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اٹھا کے لائے. حضور نے اپنا دست کرم اس پہ جیسے پھیرا وہ پہلے تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی آنکھیں دنگ رہ گئی. بولو اپنے بچوں کو بینٹین کی کہانی کیوں سناتے ہو؟ یہ محبوب خدا کا ذکر سبحان اللہ بے شک. اپنے بچوں کو یہ باکسنگ والے اور پتہ نہیں کیا کیا شیطان بت دکھاتے ہو. دیکھو یہ کتنی پیاری بات ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سنو، اپنے بچوں میں منتقل کرو، عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی. سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ پھیرا، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی.
ہاتھ میں اتنی طاقت. اب تھی وہ عورت, دیکھنے لگی. حضور علیہ السلام نے پانی منگایا, پانی لیا اور اس کے تھن دھوئے. اتنے اتنے سے تھن تھے کیونکہ وہ تھی بانج بکری. اللہ اکبر. جیسے حضور نے ہاتھ لگائے اس کے تھن بڑھتے چلے گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے تھن بڑھتے چلے گئے. اور جب تھن اس کے بڑھتے چلے گئے تو وہ تھن بھر گئے. اب وہ بانج بکری تھی, تھن بھر گئے. اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ جادو سے یہ سب نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب دیکھا کہ تھن بھر گئے, حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کہا لا برتن لا. اس نے برتن دیا اور اس کے بعد حضور دودھ دھونے لگے. ایک برتن بھر گیا, کہا دوسرا لا, دوسرا بھر گیا, تیسرا لا, تیسرا بھر گیا, چوتھا لا, چوتھا بھر گیا. اس کے گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضور نے خود پیا, صدیق اکبر کو پلایا اور اس کے بعد حضور چلے گئے. وہ حضور کا نام پوچھنا بھول گئی, صدیق اکبر کا نام پوچھنا ہی بھول گئی. حضور چلے گئے. اس کا شوہر آیا تو کہا یہ خوشبو کائے کی آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا کہ ایک برکت والا آیا تھا اسی کی خوشبو ہے. سبحان اللہ سبحان. کہا میں تو بکریاں لے گیا تھا, یہ بیمار بکری پڑی تھی, اچھی کیسے ہوگی, اس میں تھن میں دودھ کے. کہا اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ گیا, پورے برتن دودھ سے بھر گئے. تو اس نے کہا یہ کون آیا تھا, یہ کون آیا تھا, یہ کون آیا تھا, سبحان اللہ کون آیا تھا. سبحان اللہ. تو اس نے کہا وہ برکت والا آیا تھا. بس یہی کہتی تھی کہ وہ برکت والا آیا تھا, وہ برکت والا آیا تھا. نام نہیں پوچھا, کہا برکت والا آیا تھا. وہ برکت والا آیا تھا, وہ کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا, اب سنیے کیا کہتی ہے. ام معبد نے کہا وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہرنے چلنے کا شعور خیرات کے طور پہ مانگ رہی ہے. سبحان اللہ. رکے تو چاند, سبحان اللہ. رکے تو چاند, چلے تو ہواؤں جیسا ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے. رکے تو چاند, چلے تو ہواؤں جیسا ہے. اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ اسے سبحان اللہ. میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے. وہ خرام ناز فرماتا تھا تو ہر نے اس سے چلنے کی خیرات مانگتی تھی. وہ اتنا ملی تھا, وہ اتنا ملی تھا کہ دور سے دیکھو یا نزدیک سے دیکھو دل اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے. اس کے لب گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح پتلے پتلے اور انتہائی نازک تھے. اس کی آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی اور اس کی آنکھیں بھری بھری تھی. اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. اس کو دور سے دیکھو تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی, قریب جا کر کے دیکھو تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی تھی. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. وہ جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی چھڑ رہے ہیں. وہ بہت خوبصورت تھا, اس کے اندر برکت تھی, اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی, اس کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. اس کے ساتھ ایک شخص تھا, جب یہ ادائیں سنی نا تو اس کے شوہر نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس برکت والے کا دامن نہ پکڑ لوں. تو کہا وہ گیا کدھر؟ تو کہا وہ یثرب کی طرف گیا. اس نے اپنے بچے کو لیا, بیوی کو لیا اور ساتھ چل پڑا. جب نکلے وہاں اور شہر مدینہ میں پہنچے تو آقا کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی. حضور آئے, حضور آئے. لیکن وہ جاتے تو اس کی بیوی نے کہا ہم نے نام تو نہیں پوچھا ہے کہ وہ ہے کیا, اس کا نام کیا ہے, کیسے پوچھیں گے, پتہ کیسے پوچھیں گے. تو ہر گھر پہ جا کے کہتے تھے تم نے برکت والے کو دیکھا ہے, تم نے برکت والے کو دیکھا ہے, تم نے برکت والے کو دیکھا ہے. تو کہتے تھے یہ برکت والا کون ہے ہمیں نہیں پتا, البتہ ہم کسی برکت والے کو نہیں جانتے, بس ایک برکت والے کو جانتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آیا, یثرب کو مدینہ بنا دیا, خاک کو خاک شفا بنا دیا. پانی میں بھی برکت ہو گئی, گھر میں بھی برکت ہو گئی, سب جگہ برکت ہو گئی. تم اسی برکت والے کو تو نہیں پوچھ رہی ہو. کہا میں اس کا نام نہیں جانتی, حلیہ جانتی ہوں, اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا, اس کے جسم سے خوشبو آتی. کہا ہاں وہ برکت والا جس کو تو کہتی اسی کا نام محمد ہے, وہ آمنہ کا لال ہے. تو کہا مجھے لے چلو. حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی, دیکھ نہیں سکو گی. حضرت صفیہ نے کہا تھا زبیر ہٹ,
अगर वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है तो मैं भी अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हूं। इतना ज़र्फ तो रखती हूं कि दीन की राह में कुर्बान होने वाले भाई को खिराज पेश कर सकूं। और जनाजे पर गई और रोते हुए कहा, हमजा तूने आखिरी नबी के चचा होने का हक अदा कर दिया। तो जब देखा तो कहा ये वही तो है। उसके बाद हुजूर ने दोनों को देख करके मुस्कुरा दिया, ऐसे मुस्कुराए कि उनका दिल ही छीन लिया। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसकी बीवी उम्मे मोहब्बत ने शौहर से कहा, वो मोहब्बत से ये वही है। अल्लाह अकबर। शौहर ने कदमों में सर रख दिया, कहा कि मेरे बर्तनों को बकरी के दूध से भरा था, अब मेरे सीने को ईमान के नूर से भर दीजिए। और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अपने नबी की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। अब अगर पूरी रात में बयान करूं तो बोलो शान खत्म हो सकती है? नहीं खत्म हो। और मेरे जैसा फकीर आदमी तो यही कहेगा, तालिब इल्म होकर रातें खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न। दूसरी बात, अपने बच्चों को नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पूरी कर लूं ना जल्दी जल्दी से, अब इस पे इतना लंबा नहीं करूंगा लेकिन पूरी कर। अपने बच्चों को क्या सिखाओ? अहले बैत, सादात की, सैयदों की मोहब्बत, अहले बैत की, हुजूर के खानदान की मोहब्बत सिखाओ। आले पाक की मोहब्बत, जिनके घर के लिए आये तथहीर नाज़िल हुई, जिनकी मोहब्बत और मवद्दत। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करो, क्या कहा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हुजूर के ईमान वाले कराबतदारों से मवद्दत करो। मवद्दत का मतलब, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे मोमिन अहले बैत के बगैर नहीं रह सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत पर लोग कहते हैं ये अहले बैत क्या करते हो? ये तो राबजियों का तरीका है। राबजी अहले बैत नहीं करते, वो तो मक्कार है, वो सहाबा के दुश्मन है। सहाबा की दुश्मनी राबजी बनाती है, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत इंसान को ईमान वाला बनाती है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये अहले बैत की मोहब्बत की हिकमत क्या है? नबी का इश्क आएगा, इबादत का शऊर आएगा, नेकियों का जज्बा आएगा, लेकिन ये ईमान जो दिल में नबी की मोहब्बत से आया, अगर बचेगा तो अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े बचेगा। बेशक। इसलिए कि खुदा ने हक कहने की जुर्रत, ईमान बचाने की जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी सबसे ज्यादा किसी को दी है तो अपने महबूब की अहले बैत को अता फरमाई। बेशक, बेशक। एक बात अर्ज करूंगा अहले बैत के हवाले से। देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे छोटे साहबजादे, उनका नाम था हजरत जैद। जब हजरत जैद ने देखा कि बनु उमैया के दौर के जो बादशाह हैं वो जुमा की नमाज के मुसल्ले पे खड़े होते हैं और नमाजों में भी गलती करते हैं, खूब चिटिंगबाजी करते हैं, हंगामा आराई करते हैं और कोई इनको रोकता टोकता नहीं, तो इन्होंने अपने बड़े भाई इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा कि भैया ये बड़ी शरारतें हो रही है, इनको रोकना चाहिए। फरमाया, भाई हमने बहुत लोग गंवा दिए हैं, तकरीबन हमने 12-14 अफराद अपने अपने खानदान के करबला में कटवा दिए हैं, अब अगर इनके खिलाफ उठोगे तो जान ही जाएगी। उन्होंने कहा कुछ भी चेक हो, जान जाए या रहे, मैं तो जाऊंगा और इनको मजा चखाऊंगा। तो हजरत जैद ने क्या किया, कुछ लोगों को अपने साथ लिया और साथ लेकर के जहां बादशाह जुमा पढ़ाता था तो जुमा पढ़ाने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए उसके पीछे गए। क्यों गए? इसलिए कि उसको पीछे खींच करके लोगों को बताया कि ये गलती करता है, ये झूठा है, ये मक्कार है। हजरत जैद के साथियों ने कहा, अगर आपने ये कहा ना कि मैं अली का पोता हूं तो ये आपको कत्ल कर देंगे। आप ये नहीं कहें कि अली का पोता हूं, अपना नसब छुपाएं और ये बताएं कि मैं ताजिर हूं, कारोबारी आदमी हूं। जो कहने अपने आप को ताजिर कह करके कहेगा ठीक है। हजरत जैद खड़े हुए पीछे अपना तारुफ करा लिया था लोगों से। जैसे उसने नमाज शुरू की, उसका बाजू पकड़ा, खींच कर उसको पीछे किया और खुद मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाई। जब नमाज का सलाम फेरा तो जो चाहने वाले थे आए, जल्दी से हजरत जैद को निकाल करके वहां से जो है वो रवाना कर दिया। वो नमाज के बाद उसने आस्तीन चढ़ाई और कहा कि किसमें हिम्मत थी कि जो बादशाह वक्त को पीछे करके खुद आगे हो गया। तो लोगों ने कहा, हजरत पता नहीं, कोई ताजिर तिजारत के लिए आया था और उसने आपको पीछे कर दिया, नमाज बढ़ाकर भाग गया। उसने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिद में खड़े होकर कहता हूं, किसी ताजिर में इतनी ताकत नहीं है कि वो बादशाह को पीछे कर ले। जिसने
बादशाह को पीछे किया है, उसका नसब क्या है? कहा हम उसका नसब नहीं जानते। कहा कि अली की औलाद के अलावा किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि जो बादशाह को पीछे करके खुदा के हो जाए। होना वो अली की औलाद होगा, या फातिमा का दूध है और अली की औलाद है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। जब तहकीक की गई तो वो कोई और नहीं था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी गर्दन उड़ा दी, उनको शहीद कर दिया गया, उनको टंगा दिया गया बाजार में। जो बादशाह की मुखालफत करेगा उसके साथ नहीं होगा। किसी में जुर्रत नहीं थी कि हज़रत ज़ैद को निकाल के दफन करता। फिर क्या हुआ? बादशाह ने कहा जिस्म लटका रहेगा तो माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सड़ जाएगा, लोग तमाशा देखें, या फिर इसके कपड़े फट करके गिरेंगे तो ये नंगा हो जाएगा। बरसों हज़रत ज़ैद का जिस्म लटका रहा, न बदबू आई न सड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़े बारिश और धूप की वजह से जब फटकर लुंगी गिरने के करीब आ गई तो मकड़ी ने जाला तनना शुरू किया और वो लुंगी गिरने से बच गई। लोगों ने ये करामत देखी लेकिन निकाल नहीं सकते थे। बाद में बादशाह मर गया, उसके मरने के बाद फिर हज़रत ज़ैद को निकालकर जो है वो दफन किया गया। ये शान है अहले बैत की। ये इमाम हुसैन के कौन होते हैं? सगे पोते होते हैं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत ज़ैद। तो अहले बैत की मोहब्बत बहुत लंबी चौड़ी। करबला के मौके पर तो आप मुझसे सुनते ही रहते हैं। और तीसरी बात, अपनी औलाद को कुरान की तालीम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत और तालीम कुरान दो। कुरान की तालीम उनको सिखाओ, यानी डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, टीचर बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान के असरार और रुमूज़ पढ़ाओ। ये तीन बातें आपने अपने बच्चे को सिखा दी, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपके लिए मुफीद रहेगा, कब्र में भी आपके लिए मुफीद रहेगा, मैदान महशर में भी आपके लिए मुफीद रहेगा। इसलिए कि आपका बच्चा जब आप बूढ़े हो जाएंगे उसके पास कुरान का इल्म होगा, नबी की पाक की मोहब्बत होगी, तो वो ये देखेगा कि हुजूर ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तो वो माँ बाप को छोड़ करके नहीं भागेगा बल्कि माँ बाप की खिदमत करेगा। इल्म दीन सिखाओ अपने बच्चों को और अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरा अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए।